प्रभु यसु मसीह दे पाक और पवित्र नाम दे विच आप सब नूं सलाम। मैं रेवरेंड स्वेन अज दी इस संगति दे विच आप सब दा स्वागत करदा हां और परमेश्वर पिता दा धन्नवाद करदा हां कि परमेश्वर ने मैनूं आप सब दे नाल अपने वचन दीयां गल्लां शेयर करन दा इह मौका दिता है। सो आइए थोड़े समय दे लई परमेश्वर दे पवित्र वचन नूं सुणन तो पहिलां असीं प्रार्थना दे विच जाइए और प्रभु दे हत्थां दे विच अपने आप नूं सौंपीए। आइए दुआ करिए। सर्वशक्तिमान सच्चे और जिउंदे पिता परमेश्वर, अज दा दिन तू ही बनाया है और तेरे दिते इस दिन दे विच तेरा ही धन्नवाद करदे हां। प्रभु बीते दिनां दी हिफाजत, रखवाली और निगाहबानी दे लई और अज दे इस खास समय दे लई तुहाडा धन्नवाद करदे हां। इह दिन प्रभु जी जिहड़ा तुहाडी वल्लों सानूं मिलिआ, इस दिन दे विच प्रभु जी असीं तुहानूं आमंत्रित करदे हां। तुसीं साडी जिंदगी दे विच आओ और सानूं अपने नाम दे नाल जोड़ो और खास तौर दे उत्ते प्रभु जी अज दी इस रिफाकत दे लई, इस संगति दे लई तुहाडी पवित्र दया और तुहाडी आशीष चाहुंदे हां। तुसीं और अपने वचन दीयां गल्लां सानूं सिखाओ प्रभु जी। जिन्ने भी अज इस वचन नूं सुणन, हर एक दे दिल नूं प्रभु जी अपने वचन दे अनुसार तैयार करना और खास तौर दे उत्ते प्रभु जी मैं अपने आप नूं तुहाडे चरणा दे विच सौंपदा हां। मेरियां सोचां, मेरी जुबान, मेरे ख्यालात, मेरे होंठां नूं प्रभु अपने पवित्र आत्मा दी अग दे नाल मसा करना। आओ प्रभु जी साडे नाल संगति करो और सानू अपने वचन दीयां गल्लां नाल निहाल करो। यीशु दे नाम च मंगदे हां, आमीन। प्रभु दे प्यारेओ, आओ असीं थोड़े समय दे लई परमेश्वर दे पवित्र वचन दे उत्ते अपना ध्यान लगाइए जिहड़ा साडे सब दी जिंदगी दे लई जरूरी है। मैं अज दे इस दिन दे विच प्रभु पिता दा धन्नवाद करदा हां कि परमेश्वर ने असां सब नूं एक बार फिर अपनी पवित्र हजूरी दे विच जोड़िया है। अजोके हालातां दे उत्ते गल करन दे लई और परमेश्वर दा वचन सानूं इन्हां हालातां दे विच की सिखाउंदा है, इन्हां चीज़ां दे बारे थोड़ी देर तक असीं परमेश्वर दे वचन दे विचों विचार चर्चा करांगे। असीं जाणदे हां अजोके हालात की ने, पूरे संसार दे विच कैसे हालात चल रहे ने और जिहड़ी महामारी कोरोना वायरस के रूप दे विच दुनिया भर दे विच फैली हुई है, उस महामारी दे नाल दुनिया दे ज्यादातर लोग जिहड़े हन डरे बैठे हन। कई तरह दी चिंतावां, कई तरह दी परेशानियां उन्हां नूं खा रही ने और बड़े लोग अपने आप नूं इकल्ला महसूस कर रहे ने और बहुत सारे लोग अपने लिए ये चिंता कर रहे ने कि कल किहो जिहा होवेगा, कि सानूं रोटी मिलेगी, कि सानूं रहण दे लई घर मिलेगा, कि साडे लई कमाई दे साधन बरकरार रहणगे, कि साडे लई कपड़ियां दा इंतजाम हुंदा रहेगा, कि साडे बच्चे बचे रहणगे, कि असीं बचे रहांगे। इन्हां हालातां दे विच असीं परमेश्वर दे वचन दे अनुसार की कुछ सीख सकदे हां और परमेश्वर दा वचन सानूं की कहिंदा है। परमेश्वर दे पवित्र वचन दे उत्ते गौर करन तो पहिलां मैं ये दसना चाहुंदा हां कि दुनिया दे लोग दुनियावी सोच रखते ने, पर परमेश्वर दे वचन दे उत्ते विश्वास रखण वाले लोग निवेकली अते वखरी सोच रखते ने। वो सोच जिहड़ी परमेश्वर ने सानूं दित्ती है, वो सोच जिहड़ी साडे प्रभु यहोवा ने सानूं दित्ती है, असीं तां उस सोच दे अनुसार चलदे होए अपनी जिंदगी नूं परमेश्वर दे चरणां दे विच अर्पित करांगे। बहुत सारे लोग ये सोच रहे ने कि महामारी दे इन्हां दिनां दे विच साडा की बनेगा, ये सब कुछ कदों माहौल ठीक होएगा, कदों वायरस खत्म होएगा, असीं की खावांगे, की पहनांगे, कित्थे रहांगे। बीमारी दा भै बहुत सारे लोकां नूं खा रहा है और नाल ही नाल लोग ये महसूस कर रहे ने कि संसार भर दी जिहड़ी अर्थव्यवस्था डिग चुकी है, वो अर्थव्यवस्था दा की बनूगा। वो दुनिया दे लोग जिहड़े कुछ कमा नहीं रहे, वो किवें खाणगे। आउण वाले दिनां दे विच उन्हां दे लई की होवेगा। असीं दुनिया दे इंसान हां, असीं भी इन्हां परेशानियां दे विच कई बार आ जांदे हां, पर जद असीं वचन पढ़दे हां, प्रभु अपने वचन दीयां गल्लां दे राहीं साडे नाल गल करदे ने और गल करदे होए सानूं इह सिखाउंदे ने कि ना डरो, मैं तुहाडा परमेश्वर यहोवा तुहाडे नाल हां। वचन दे विच असीं पढ़ांगे मत्ती दी इंजील उसदा 6 बाब उसदी 24 आयत तो लैके मैं तुहाडे सामने 34 आयत तक पढ़ांगा। बड़े ध्यान दे नाल सुनना। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता,
क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। एक खुदादा पाक ते पवित्र वचन है, इससे पढ़े और सुने जानते बरकत आशीष होवे। आमीन। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने एक प्यारे परिवार ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਰਥਾ ਨਾਮੀ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿਨੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਟਾਉਂਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮਾਰਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਐਸੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਬਾਬ ਦੀ 28 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਮਾਂਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੀ ਐਸੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਝਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਦਾ 40 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 31 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਾਬਾਂ ਵਾਂਗ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣਗੇ, ਉਹ ਦੌੜਨਗੇ ਪਰ ਥੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੌਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਖ ਦੇ ਦਿਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਫੰਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 6 ਬਾਬ ਦੀ 25 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਅੱਜ ਜਦ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਭੁੱਖਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਲਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਗਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਗੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਛੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਛੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਲਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲਣਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੋਗਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ
ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਦਾ 3 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 12, 13 ਤੇ 14 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾਵੇ, ਆਨੰਦ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੌਗਾਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਫਟ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤੀ 6 ਬਾਬ ਦੀ 32 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਰੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਟਾਇਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਰੋਲਿੰਗ ਚੇਅਰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟਿਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ, ਬੁੱਧ, ਅਕਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 5 ਬਾਬ ਦੀ 7 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ। ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਚਿੰਤਾ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚੋ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਪਤ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਏਲੀਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਔਰਤ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਮੇਰੀ ਮਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਔਰ ਮਟਕੀ 'ਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰੀ ਆਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 1-2 ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰੋਟੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਮਨੇ ਦਾ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਬਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲਹੂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲਹੂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ, ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਅਮਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਔਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦਾ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰੀਆਂ ਜੂਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੇਡ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਟੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਗਮੀ ਹੋਵੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿਓ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੀਤੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ चिंता करो। और लिखा आनंदित हो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, आनंदित रहो। जबूर 68 उसकी 19 आयत ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? प्रभु ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਚਟਾਨ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸਦਾ 20 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਨ ਸੀ। ਮੁਆਬੀਆਂ ਤੇ ਅਮੋਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ, ਉਪਵਾਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਸੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਪੀੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਘਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਈਨਰ ਥਿੰਗਸ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਛੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਤ, ਗੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ, ਸਾੜਾ, ਘਮੰਡ, ਨਫ਼ਰਤ, ਐਸੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਔਰ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਝੁਕਾਈਏ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਵੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਏ ਦੁਆ ਕਰੀਏ।
ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸੱਚੇ ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਲ ਔਰ ਨਵੀਂ ਹਿੰਮਤ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਹਰ ਬੋਝ, ਹਰ ਚਿੰਤਾ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਲਾਚਾਰੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਂ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਓਗੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਆਦਰਨੀ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡਾਇਸਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਸੀਐਨਏ ਸੀਨਟ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ, ਫਜ਼ਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਨਾ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਨਾ ਪਾਏ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਔਰ ਚੌਗਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਔਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗਾਲ ਬਣਾ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਅਸਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਰ ਚਿੰਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬੋਝ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ, ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ऐ ਸਾਡੇ बाप, तू जो आसमान ते हैं, तेरा नाम पाक मनाया जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जिवें आसमान ते पूरी हुंदी ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ, ਬਲਕਿ बुराई ਤੋਂ ਬਚਾ, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा हो, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह दे नाम च, आमीन। प्रभु आप सब ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। May God bless you all.